خير الأيام كما جاء في الأخبار أن جمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مسلمة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بررة الكرام، خصوصا منهم على أبو بكر الصديق والعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى أئمة رضوان الله عليه أجمعين. أما بعد. Bu dünyani yoktan bar kılgan Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamd senerimiz bulsa idi. Sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kalplerimizden çıkan salavat şeriflerimiz bulsa idi. Bugün Cuma edip gelen Müslüman kardeşlerim, Fesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah'tan bir sınavı. Soңғы Cuma'da biz bereket turunda сөйлей başlagan idik. Yani hadislerine qarab, Allah Teala'nın kitabına qarab, biz bilemiz, biz sebep kılsak Allah Subhanahu wa Taala özünün bereketin bizning işimizde, bizning mallarımızda biri. Hem onların sebeplerini aytib kete başlagan edik. İske çürüp alam. Birincisi dürüst niyet. Yani niyet Allah Teala için bulsa Allah Subhanahu wa Taala bu işte özünün bereketin biri. İkincisi Allah Teala şanu hem takvalık. Allah'ta inangan, şangan kişiye, hem takva bulgan kişiye Allah Subhanahu wa Taala özünün bereketin yağdıra bire. Üçüncüsü tevekkellik. Allah'ta tevekkel bulu özümüzün işlerimizde. Kur'an oku. Yani hiç şüphesiz Allah'tan kitabını okuyan kişiye Allah Subhanahu wa Taala özünün bereketin bire. Her işini Bismillah bilen başlav. Yani Bismillah bilen başlagan işte hiç şüphesiz Allah'tan bereketi var. Birge oturup aşav. Yani özümüzün rizqimizni biz kalan kişiler bilen bölüp aşıyız iken Allah Subhanahu wa Taala şu rizqta özünün bereketin bire. Satu aluda gadillik, dürüstlük bula iken Allah Subhanahu wa Taala şu kesipten algan malga indi hiç şüphesiz özümüzün bereketin bire. Yani şunun için kesip kılganda yeki birinisi satkan vakitte gayiplerin eğitip yani aldamayışı satırga tırışıga tiyiş biz aldıyız iken Allah Subhanahu wa Taala bereketin birmi. 8-ci dua kılı. Yani Allah Teala'dan sorav, özümüz içinde, hem özümüzün tuğanlarımız, yakınlarımız, dostlarımız içinde bereket sorav. Bu şulay bereketinin birinin sebepçi bulgan eybir. 9-ci indi halal kesip, halal yol bilen tapkan balda indi hiç şüphesiz Allah Subhanahu wa Taala bereketin bire. İndi haram yol bilen tapkan, urlagan mal mı, ikinci bir haram yol bilen tabılgan malda indi hiç şüphesiz Allah Subhanahu wa Taala özüne bereketin birmeyim. Mandan da şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti boyunca yaşav. İndi biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşkan, üretken kaideler bilen yaşayız iken Allah Subhanahu wa Taala özüne bereketin bire. İndi misal için gene aytam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adil indi her eybirine aşağın vakitte kul bilen aşav. Munda bereket var. Gayet namazlarına kalırmış yürü, beşitke yürü. Bismillah bilen oturup başlayız mı? Tişimizden şistartabız mı? Misvak bilen. Yani bu bütün işte biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet boyunca yaşayız iken indi birinci Allah'tan rizalığına erişebiz. İkincide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine layık bulabız. Hem bu şulay bizge bir mümkünçilik, fırsat. İndi biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay işli idi deyip işliybiz iken indi hiç şüphesiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde bizim için şefaatçi bula. Hem bu dünyada da bu evrede hiç şüphesiz bereket bula. Birincisi istihara namazın. İndi biz bir evre sayılıyız iken yılını. Onğa mı, sulğa mı, alayım mı, almayayım mı, kirişeyim mi, bu işe kirişmeyeyim mi? İndi biz hiç şüphesiz Allah Subhanahu wa Taala'dan sorağa tiyişbiz. Hem Allah Subhanahu wa Taala Ali İmran suresine etken şekilde kingeşleş. Yani Allah Teala bilen kingeşleş özünün işlerin boyunca deydi. Hem bir yılını saylap alasın iken Allah Teala tevekkel kılıp işle deydi. Yani biz saylıyız iken, barayım iken, barmayım iken, bu işini işleyeyim iken, işlemeyeyim iken, alayım iken, almayayım iken, satayım iken, satmayayım iken, yani sayılarga nesneşlere bilmeyiz. Şimdi şu vakitte iki rekat istihara namazını okup duası var. Duasında biz Allah'tan soruyoruz. Ya Rabbi bu işte bana bereket, hayırlı var iken indi o işini bana jigiley. Indi bu işte bana zarar var iken, fayda yok iken o işini benden yırağa et deyip biz dua kılıyoruz, Allah'tan soruyoruz da hem işliyoruz. Indi bu işte inşallah ne var iken
бәрәкәт бар икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля җиңеләйтә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля дәвам итә. Чынлыкта Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәвәккәл кешеләрне ярата диде. Ягъни шуның өчен бу эштә бәрәкәт телибез икән, инде истихара намазны калдырмыйк. 12-нчесе, инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля шөкранә кылу. Шөкранә кылабыз икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу әйбердә безгә бәрәкәт бирә. Кадерен беләбез икән, бу ризыкныңмы, бу форсатныңмы, бу эшнеңме, бу малныңмы, кадерен беләбез икән, Аллаһка шөкранә кылабыз икән, Аллаһ Субханаһу бу әйбердә безгә бәрәкәт бирә. Ла ин шакартум ла азиданнакум дип Аллаһ та вәгъдә итә. Һәм монда азиданнакум күбәйтеп ла азида икләтә мәртәбә килә дип. Һәм галимнәр луга, ягъни тел галимнәре әйттеләр, 2 мәртә көчәйтү, ягъни хәтта бу онт мәгънәсенә килә диде. Ягъни Аллаһ Субханаһу хәтта онт итеп бирә. Онт итеп әйтә, шөкранә кыласы икән, мин сезгә күбәйтеп бирәм диде. Шуның өчен үзебездә, ягъни теге урысча әйткән сүзә бар бит, имея не ценим, потерявший плачем дип. Ягъни аңларга тиешбез. Менә бүгенге көндә бездә булган форсат, бездә булган мал, бездә булган мөмкинчелекне кадерен аңлап, шөкранә кылырга тиешбез. Инде теге галимнәр әйткәнчә, син үзеңнең саулык сәламәтлегенең кадерен кайчан аңлыйсың? Авырта башлагач. Вакытның кадерен кайчан аңлый башлага? Үлгәч диде. Ягъни бүгенге көндә сау сәламәт икән, бер теге теш авыртмый икән, әлхәмдүлилләh дип, аның кадерен белеп сорарга тиешбез, шөкранә кылырга тиешбез. Инде теге теш авырта башлаганда гына, мен ничек әйбәт булган икән теш авыртмаганда дип кенә теге соңгына уйламый. Һәм шөкранә кылабыз икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля азиданнакум, күбәйтеп бирәм дип, ягъни шул эштә бездә бәрәкәт булачак. Хәтта Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын да күбәйтеп бирәм дип вәгъдә итә. Өченчесе ул хәйрият. Ягъни садака бирү, хәйрия булышу, ярдәм итү. Ягъни үзебезнең малыбыздан бер өлеш бирәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля кайтарып бирә, бәрәкәте белән кайтарып бирә. Кудси хадистә Аллаһ Субханаһу ва Тааля вәгъдә итә. Әйтә, эй адәм баласы диде, үзеңнең булган малдан садака бир. Ягъни Аллаһ юлында сарыф ит. Һәм мин дә сиңа сарыф, синең өчен мин дә сарыф итермен дип вәгъдә итә. Ягъни хәтта галимнәр әйтәләр дә, теге калбның, иманның заифлыгын сизәсең икән, авыр икән, чыгып берәр кешегә ярдәм ит. Садака бир, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шул садака сәбәпле гөнаһларыңны гафу итеп, иманыңны көчәйтә диде. Ягъни без булган малның бәрәкәтен телибез икән, әйтик, мин бер кәсеп белән эшләп, ниндидер бер өлеш малга ирештем икән, менә шул малның бәрәкәтен телим икән, шуның бер өлешен Аллаһ юлына сарыф итәргә тиешмен. Һәм бу садака һичшиксез бу калган малның бәрәкәте. Хәтта килә күбрәк итеп, без бер сумны Аллаһ юлына сарыф итәбез икән, Аллаһ та 10 итеп кайтара моны. Һәм Аллаһ та һәм аның Рәсүленең вәгъдәсе. Һәм хәтта кеше кем Аллаһ юлына сарыф итә, ул аны күреп тора. Теге аят хадисләрдә генә түгел, үзенең ниендә. Мин шунда биргән идем, 10 мәртәбә кайтарылды дип. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итә, хаҗга, гомрәгә кеше акчасын сарыф итә икән, вәгъдә итә, ул акчаны кайтарам дип. Теге мин 10 елдан артык хаҗ, гомрә белән шөгыльләнгән идем, беләм. Хаҗилар әйтәләр, мин гомрәгә шулкадәр акчамы сарыф итеп киткән идем, кайтуым булды, минем сатыла торган әйбер бермә-бер күбрәк сатылды һәм ул акча кайтты миңа диде. Алар аны күреп тота, ягъни Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен күреп, һәм шуңа нитәбез икән, бәрәкәт телибез икән, баюын телибез икән, яки ниндидер Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә карата теге иманыбызны арттыруын телибез икән, инде һичшиксез Аллаһ юлына хәйрият, садака бирергә тырышырга тиешбез. 15-нчесе, ул да булса иртәнге туру, ягъни иртә вакыты, таң аткан вакытында, инде ул вакытта һичшиксез Аллаһтан бәрәкәте бар. Һәм бик начар бер сыйфат, инде кояш чыккан вакытта, таң аткан вакытында йоклап яту. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иртәнге сәгатьләрне Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәрәкәтле кылды бу уммат өчен диде. Ягъни кайбер вакытта, ягъни кешеләр әйтә, хәтта шул иртәнге вакыттагы берничә сәгать эчендә көнлек эшне эшләп була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шул вакытта бәрәкәтен яшергән. Шуның өчен бәрәкәт телибез икән, эшебездәме, укудамы, иртәнге вакытларда инде шулай берне эзләргә тырышырга тиешбез. 16-нчысы ул да булса никах. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля вәгъдә итә, әмер итә, ягъни өйләнмәгән һәм кияүгә чыкмаган кызларны никахлаштырыгыз дип. Һәм алар фақир икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең ни белән, үзенең малларына, ризыкларыннан алар нитер, ризыкландырыр дип вәгъдә итә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля бөтен әйберне дип белүче дип вәгъдә итә. Ягъни хәтта фақир, мискин кешегә дә өйләнәсең икән, Аллаһ та бәрәкәтен бирә дип вәгъдә итә. Акчасын, байлыгын бирә дип. Һәм шуңа
Монда да бәрәкәт бар. 17-нчесе ул да булса намаз. Инде һичшиксез эшебездә бәрәкәт телибез икән, укуыбызда бәрәкәт телибез икән, гаиләбездә бәрәкәт телибез икән, намазны калдырырга тиеш түгелбез. Намазны калдырудан куркырга тиешбез. Аллаһ субхanahu ва тааля Таха сурасында әйтте: "Үзеңнең гаиләңә әмер ит шул 5 вакыт намазны укуын, һәм үзең дә сабырлык белән укы" дип. Ягъни калдырма. Һәм мин, ягъни Аллаһ субхanahu әйтә: "Мин сездән мал таләп итмим". Yani Allah Teala muhtaç değil. Allah Teala bizden, yani hatta sadaka bиргәндә biz Allah Teala биргән кебек, Allah Teala muhtaç değil. Безнең намазда да muhtaç değil. Безнең дуаларыбызда да muhtaç değil. Безнең малда да muhtaç değil. Без Allah Teala'da muhtaç. Һәм Allah Teala моның турында әйтә: Allah Subhanahu Teala сездән бер нәрсә дә теләми, сездән ризык теләми. Киресенчә, без үзебез, yani Allah Teala үзе вәгъдә итә, сезне ризык белән ризыкландырырбыз диде. Һәм яхшы ахыры белән, yani яхшы үлем белән кем тақва булса диде. Yani Allah Subhanahu вәгъдә итә. Һәм телибез икән үзебезнең гомеребездә бәрәкәт булуын. Инде 5 вакыт намазны кылдырырга тиеш түгелбез. Үзебезнә түгел, гаиләбездә инде намазга өндәргә тиеш. Һәм 18-нче вагызымның соңгысы, ләкин сәбәпләре бик күп. Ул да булса Аллаһта истигъфар кылу. Аллаһтан гафу үтенү. Yani күп вакытта безгә ризык юллары ябыла безнең гөнаһларыбыз сәбәпле. Аллаһ Subhanahu ва тааля безгә бирми безнең гөнаһ булу сәбәпле. Һәм шуңа күбрәк истигъфар кылабыз икән, Аллаһ Subhanahu ва тааля шул рәхмәт ишекләрен ача. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кемдә кем гел Аллаһ Тааладан гафу үтенсә, гафу сораса, ягъни истигъфар кылса, шуңа Аллаһ Subhanahu ва тааля һичшиксез авыр хәлдә ярдәмен бирер" диде. Һәм бәләләрдән саклар, азат итер, һәм үзенең рәхмәте белән, һәм ризык белән ризыкландырыр. Ул көтмәгән җирдән, ул көтмәгән ризыкны бирер диде. Ягъни истигъфар кылып йөрибез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисләрендә күп итеп әйтә: "Тубу илаллаһи вастагфиру". Аллаһта тәүбә кылыгыз һәм истигъфар кылыгыз. Чынлыкта мин көнгә бер хадистә 70, бер хадистә 100 дип, көнгә 100 мәртәбә истигъфар кылам диде. Пәйгамбәр буларак көн сайын 100 мәртәбә истигъфар әйтә иде, Аллаһтан гафу үтенә иде. Инде һичшиксез без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтен үтәп, шулай күбрәк истигъфар кылабыз икән, гомумән күбрәк тә әйтәләр, бәрәкәтне арттыра торган нәрсә, Аллаһтан ризыкны арттыра торган нәрсә иртәнге намазга хәтле, иртәнге намазның азанына хәтле күп итеп истигъфар кылу дип. Кылабыз икән, инде Аллаһ Subhanahu ва тааля үзенең бәрәкәт ишекләрен, ризык ишекләрен безгә ачачак. Инде бу безнең өчен дәрес. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне калдырмады. Һәм безгә мәшул юлларын аңлатып бирде, өйрәтте. Бу дөньяда бәрәкәттә Аллаһтан бәрәкәтен телибез икән, бәхетле булуын телибез икән, балаларыбызда, йортларыбызда, гаиләләребездә бәрәкәт телибез икән, инде үзебез сәбәп кылырга тиеш, тырышырга тиешбез һәм һичшиксез үзебез сәбәп кылмыйча Аллаһтан көтеп тору дөрес түгел. Ва aqulu qawla hada wa astaghfirullah wa atubu